آج ہم نے جو پریس میٹ بلائی ہے وہ حجاب کا جو مسئلہ سارے اسٹیٹ میں چل رہا ہے، اڑپی سے شروع ہونے والا مسئلہ اب پوری اسٹیٹ بلکہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے. اس پر بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم پوری طرح نظر بنائے ہوئے اور اہم جماعتوں اور اداروں سے رابطہ قائم کیے ہوئے. ہم نے اب تک کوئی کسی قسم کا اقدام یا کوئی احتجاج اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں چل رہا ہے اور عدالت پر ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ چونکہ یہ قانونی مسئلہ ہے، دستوری حقوق کا مسئلہ ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے، اس کو عدالت اپہیلڈ کرے گی. کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، یہ پوری ہم امید رکھتے ہیں. اس لیے ہم ہائی کورٹ میں چل رہی بحث پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے کے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت کے حساب سے عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کی گارنٹی ہم کو دستور کی تحت دی گئی ہے. لیکن اس پر ہنگامہ کر کے احتجاج کر کے کرنے سے پہلے ہم کو عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا. آج ہم یہاں جمع ہونے کا بیٹھنے کا یا جو ہے پریس کانفرنس کرنے کا سبب یہ ہوا کہ یہ معاملہ بھٹکل میں بھی پہنچ چکا ہے اور بعض جگہ اور پورے اسٹیٹ میں چونکہ ایک انٹرم آرڈر آیا ہے جسے قانونی طور پر آئین کے جو رائٹس ہیں اس کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. اس کے باوجود اس کو ہم اگر امپلیمنٹیشن اس کا جو ہو رہا ہے، اس کو جو اپلائی جو کیا جا رہا ہے وہ مختلف اسٹیٹ کالجوں میں صرف ان پی یو کالجوں پر لاگو ہوتا ہے جہاں پر سی ڈی سی ہو، کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی ہو اور اس نے کوئی فکس یونیفارم پرسکرائب کیا ہو. اس کے باوجود بلینکٹ آرڈر کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے خلاف سارے مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہے ہیں یا بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، بچیاں واپس آ رہی ہیں کالج سے، تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ نیا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے شری بومائی کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن دینے کے باوجود کہ ڈگری کالجوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ لاگو نہیں ہوگا، زبردستی اس کو لاگو کیا جا رہا ہے. بہت سارے کالجوں میں بچوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس سے ہم کو جو تشویش پیدا ہوئی ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے کہ ایک طرف منسٹر الگ بیان دیتے ہیں، ہوم منسٹر الگ بیان دیتے ہیں، چیف منسٹر الگ بیان دیتے ہیں، کورٹ کا آرڈر کچھ اور کہتا ہے، تو ایک طرح سے کیاس پیدا کیا گیا ہے. اس لیے لوگوں کو الجھن میں تو ہم اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں. بھٹکل میں ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے رابطہ قائم کیا ہوا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کوئی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ جہاں پر ان بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے وہاں جا کر اگر ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا تو وہاں پر گیٹ کے پاس کوئی کیوس پیدا نہ کریں، کوئی ہنگامہ پیدا نہ کریں. اس کے بجائے 2-4 دن کا مسئلہ ہے، ابھی کورٹ کا آرڈر آئے گا، تب تک جو ہے آپ کالج 3-4 دن ایبسنٹ رہیں گے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اس کو ہم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اگر وہ امید ہے کہ ہمارے حق میں آئے گا، جو ہمارے کیا کانسٹیٹیوشن کے حق میں آئے گا، فیصلہ آئے گا، کانسٹیٹیوشن کے رائٹس جو اپہیلڈ ہوں گے، تو اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. اس لیے لوگوں کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مجلس اصلاح و تنظیم اس معاملے پر پورے نظر بنائے ہوئے اور اہم اداروں کے ساتھ پورے رابطے میں ہے. اس کے لیے اطمینان رکھیں اور کچھ دیر سب کے ساتھ اس کو برداشت کریں. ہو یا ہمارا اپنا تنظیم، اپنا ادارہ ہو یا پھر جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، بہت ہی اس معاملے پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس دوران عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا صبر کا پیمانہ رکھیں اور وقتاً فوقتاً جو گائیڈ لائنس آئیں گی یا پھر جو فیصلے لیے جائیں گے آپ تک انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے. اس کے پیس ہم اپیل کرتے ہیں کہ پیس مینٹین کریں، کسی قسم کا کہیں تضاد اور تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. کہیں بھی نوجوان جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو تنظیم کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں اور ڈپارٹمنٹ اور ذمہ دار افسران سے مل کر ہم لوگ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری اپیل ہے. کہ پرگنا سنگھ ٹھاکر کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ برقع جو ہے پردہ حجاب اپنے گھر میں رکھیے، باہر آپ لوگ پردہ چھوڑ کے آئیے کیونکہ ہمارا ہندوستان سیف ہے. اس پر آپ کیا اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہندوستان کتنا سیف ہے ساری دنیا جانتی ہے. وہ مسلم معاشرہ ہو کہ دوسرا معاشرہ ہو، کچھ بھی معاشرہ ہو، جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، جو خراب قسم کے لوگ ہیں، سارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ریپ نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کڈنیپنگ نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے. اب ان کا اپنا اسٹائل ہے، ان کو ہم کیا جواب دیں؟ انہوں نے اپنے طور پہ کہہ دیا، کہنے دیجیے ان کو. ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು
ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷರಿ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ದರ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು, ವಿ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್. It clearly states that we make it clear that this order is confined to such of the institution where the college development committee have prescribed the dress code and uniform. The order clearly states. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು, ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಜುಡಿಷರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೆಡ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಆದರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಟ್ಕಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಈಗ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 2-3 ದಿವಸ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಉಂಟು. 2-3 ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬದಲಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇರಲಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದು, ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾಳಾದರೆ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಏನು ಉಂಟು, ಹಿಜಾಬ್ ಏನುಂಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು.
ಅದರ ನಮ್ಮ ಶರಿಯತ್ ಲಾ ಅದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲೂ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದ್ಧಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ.